ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦਾ ਪੀਐਸਟੈਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ, ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ, ਸਿਧਾਂਤ, ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ हैबिट फॉर्मेशन। आपू कोई भी लैंग्वेज जो भी सीखनी है तो एक हैबिट बनानी पड़ेगी अपनी। एक हैबिट जो आप बनावांगे कि आप ये लैंग्वेज सीखनी है, वो उपर आप हैबिट फॉर्मेशन लैके आना कि अपनी हैबिट होनी चाहिए है कि आप ये लैंग्वेज में सीखना है। तो हैबिट फॉर्मेशन जोड़ा प्रोसैस है वो लैंग्वेज लर्निंग के होना बहुत जरूरी है। ये पहला प्रिंसीपल है जिदे राही आप लैंग्वेज है जी उसनू लर्न कर सकते हैं। सैकेंड है जी प्रैक्टिस एंड ड्रिल। प्रैक्टिस एंड ड्रिल जो आप किसी लैंग्वेज में सीखते हैं तो आप जो पहला करैक्टरिस्टिक किए सी लैंग्वेज के उदों भी आप ये गल की सी कि लैंग्वेज में सीखने लिए लैंग्वेज है जी इमीटेशन तो प्रैक्टिस के उपर बेस्ड है। आप लैंग्वेज में रूल्स के नाल नहीं सीख सकते बल्कि लैंग्वेज में यूज़ करके सीख सकते हैं। तो लैंग्वेज में सीखने के लिए बार बार उसके उपर प्रैक्टिस करना ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यदा सैकेंड जोड़ा प्रिंसीपल है लैंग्वेज लर्निंग का वो ये है कि आपू प्रैक्टिस है जी करते रहना चाहिए लैंग्वेज में सीखने के लिए। थर्ड पॉइंट है जी ऑरल अप्रोच। सब तो पहला आपू ऑरल अप्रोच यूज़ करनी चाहिए। किसी लैंग्वेज में सीखना है तो उस लिए ऑरल अप्रोच यूज़ करो ताकि ऑरल अप्रोच के राही तुहानू लैंग्वेज जी लर्निंग हो सके। ऑरल पहला उसनू समझना, बोलना। ऑरल मतलब बोल के कुछ समझाना या बोल के कुछ सीखना। तो सब तो पहला जी ऑरल अप्रोच है वो होनी चाहिए लैंग्वेज में सीखने के लिए। नैक्सट है जी नैचुरल ऑर्डर। ये तो सबनों पता होगा कि लैंग्वेज में सीखने लिए एक नैचुरल ऑर्डर फॉलो किया जाता है। वो की है LSRW। L मतलब लिसनिंग, S मतलब स्पीकिंग, R मतलब रीडिंग एंड W मतलब राइटिंग। तो सब तो पहला जो आप कोई लैंग्वेज सीखनी है तो पहला आप सुनांगे, उन्होंने सुनांगे कि वो लैंग्वेज किस तरह बोली जा रही है। उस बोलन नूं जो आप लैंग्वेज नूं समझन लग गए, सुनन लग गए तो आप उस अकॉर्डिंग बोलना भी शुरू करांगे। जो आप उसनूं बोलन लग गए फिर आप उन्होंने रीडिंग दे विच लैके आवांगे। जो आप रीडिंग वधिया करन लग गए फिर आप उन्होंने राइटिंग दे विच लैके आवांगे। तो एक नैचुरल ऑर्डर है जिहदे राही आप लैंग्वेज नूं सीख सकते हैं। ये नहीं हैगा कि आप पहला लिखन बह गए या उसनूं पढ़न बह गए। लैंग्वेज है जो एक नैचुरल ऑर्डर के फॉर्मेशन नाल चलती है। तो वो नैचुरल ऑर्डर की है, पहला आप लिसन करना, सुनना, जो सामने वाला बोल रहा है उसनूं समझण की कोशिश करना कि वो किस जिहड़ी लैंग्वेज दे विच बोल रहा है मैं उसनूं समझा। जदों मैं उसनूं समझा तो मैं उहदा रिस्पोंड देवां, रिस्पोंस करा कि मैं हाँ ये तुहाडी गल जिहड़ी तुसीं लैंग्वेज दे विच कही उहनूं मैं समझ गया तो उहदा आंसर यही है। ये जिहड़ा आपां आंसर दिता वो काहदे च आ गया, स्पीकिंग दे विच आ गया। नैक्सट थर्ड स्टैप होंदा है कि रीडिंग। जदों आपां नूं किसी ने कुछ लिख के दिता आप उसनूं पढ़िया मतलब आपां जो रीडिंग की तो आपां नूं पता लग गया कि यह की लिखिया हुआ है। जदों आप रीडिंग की आपां नूं उहदे अल्फाबैट्स आ गए तो आप उसनूं राइटिंग की फॉर्म दे विच खुद लिखांगे। तो यह राइटिंग है जिहड़ी वो आखिरी स्टैप हुंदा है। इसे लई सब तो जिहड़ा पिछला पॉइंट है ऑरल अप्रोच कि जदों आप कोई लैंग्वेज सीखनी है तो सब तो पहला नैचुरल ऑर्डर दे विच लिसनिंग एंड स्पीकिंग होनी चाहिए है। ये ऑरल अप्रोच दे विच आंदा है कि जदों आप कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो आप पहला लिसन ते स्पीक करते हैं। कि इस तरह ही नैचुरल ऑर्डर दे विच जो लैंग्वेज सीखी जाती है तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग ये आता है। एक क्वेश्चन कई बार बन जाता होंगे कि लैंग्वेज नूं लर्न करने लिए नैचुरल ऑर्डर की फॉलो किया जाता है। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग ये 4 वेज ने जिन्होंने आप नैचुरल ऑर्डर दे विच इस सीक्वेंस दे विच तुसीं इन्हां नूं याद करना है। नैक्सट है जी अपना फिफ्थ मल्टी स्किल अप्रोचेस। मल्टी स्किल मतलब बहुत सारे स्किल्स तुसी यूज़ करना, जिस तरह तुसी इस पिक्चर दे विच देख सकते हो कि मल्टी स्किल बहुत सारे स्किल्स अप्रोच करके तुसी लैंग्वेज नूं सीख सकते हो। ये नहीं है कि तुसी एक स्किल के उपर डिपेंड हो कि तुसी इस स्किल के राही सीखना, तुसी होर बहुत सारे स्किल्स है जिहड़े उन्हां राही भी लैंग्वेज नूं सीख सकते हो।
ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਡੀਏਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਲਰਨਰ ਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਟੂ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੰਸੈਪਟ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਪਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਕੰਸੈਪਟ, ਸਿੰਪਲ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਬਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਦੀ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਤੋਂ ਡਿਫਿਕਲਟ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗ੍ਰੇਡਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਪਲ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੈਵਲ ਟਫ, ਫਿਰ ਟਫ, ਫਿਰ ਟਫ, ਫਿਰ ਟਫ। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਟੂ ਡਿਫਿਕਲਟ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲ ਅਪਰੋਚ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲ ਅਪਰੋਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਮੀਟੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਮੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਮੀਟੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਮੀਟੇਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਮੀਟੇਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਰਡ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਡ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੇਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਮੀਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਲਈ ਹੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਡੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਸਿੰਪਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਸਿੰਪਲ ਤੋਂ ਡਿਫਿਕਲਟ ਲੈਵਲ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਕਾਂਟ ਡੂ ਇਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੋਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਐਕਿਊਰੇਸੀ। ਐਕਿਊਰੇਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਰਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਐਕਿਊਰੇਸੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਿਊਰੇਸੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਰੈਕਟ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਟਰਕਚਰ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਿਊਰੇਸੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿਖਾਉਣ ਵੇਲੇ ਐਕਿਊਰੇਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੀਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ 3 ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਚੋਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਿਊਰੇਸੀ ਸਹੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗੇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਪਰਪਸ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਰਪਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਰਪਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਰਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪਰਪਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਰਪਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪਰਪਸ ਹੋਊਗਾ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਰਪਸ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਮਲਟੀਪਲ ਅਪਰੋਚਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵਰਬਲ ਅਪਰੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਅਪਰੋਚ ਹੋ ਗਈ, ਆਰਡਰਰੀ ਅਪਰੋਚ ਹੋ ਗਈ, ਲੌਜੀਕਲ ਅਪਰੋਚਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਰੋਚਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਲਟੀਪਲ ਅਪਰੋਚਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਸਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ। 13 ਹੈ ਜੀ ਇੰਟਰਸਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਬੱਚੇ
ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਬੱਚੇ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੱਥਾ ਮਾਰੀ ਚੱਲੀਏ, ਉਹਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਲਾਸਟ, ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕੇ। ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ। ਬਾਥਿੰਗ ਹੈ, ਡਰੈਸਿੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ, ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ। ਇਮੀਟੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੈਪਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਰਨਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਫਸਟ ਹੈ ਜੀ ਹੈਬਿਟ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਬੱਚੇ 'ਚ ਹੈਬਿਟ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਔਰਲ ਅਪਰੋਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ। ਨੈਚੁਰਲ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਮਲਟੀਪਲ ਸਕਿੱਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਰੋਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਸਿੰਪਲ ਟੂ ਡਿਫਿਕਲਟ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲ ਅਪਰੋਚ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਇਮੀਟੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਇਮੀਟੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਮੀਟੇਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕੇ, ਸਮਝ ਸਕੇ। ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕੇ। ਐਕੂਰੇਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟੀਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਐਕੂਰੇਸੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਚੁਆਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪਰਪਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਪਰਪਸ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਰਪਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਰਪਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਲਟੀਪਲ ਅਪਰੋਚਿਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਰੋਚਿਸ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਰਬਲ ਅਪਰੋਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਰਡਰੀ ਅਪਰੋਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੌਜੀਕਲ ਅਪਰੋਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ਿਕ ਅਪਰੋਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਆ ਉਹਦੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਅਪਰੋਚਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹਰ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਇੰਟਰਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇ। ਇੰਟਰਸਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਐਂਡ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 14 ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਕੱਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।